பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याज करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शंकरकीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागत वत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनाद विनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधा नक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वर चरणपद्म षट्पदाय नमः श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरंपराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்கு உயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. சமூகம். சிறுவர்களுக்கு மூட்டை தூக்கி. உங்கள் வீடு ஒரு குடும்பம். இதற்கு அப்பாவும் அம்மாவும் தலைவர்கள். இப்படியே இந்த உலகம் முழுவதும் ஒரு பெரிய குடும்பம். இதற்கு ஈஸ்வரனும் அம்பிகையும் அப்பாவும் அம்மாவுமாக இருக்கிறார்கள். உங்களுக்கு உங்கள் குடும்பத்தின் தாய் தந்தையிடம் பக்தி இருக்க வேண்டும். அப்படியே பெரிய உலக குடும்பத்தின் பெரிய அப்பாவும் பெரிய அம்மாவுமான ஈஸ்வரனிடமும் அம்பாளிடமும் பக்தி இருக்க வேண்டும். உங்கள் குடும்பத்துக்கும் உலக குடும்பத்துக்கும் நடுவில் பள்ளிக்கூடம் என்கிற ஒரு குடும்பம் இருக்கிறது. உங்களுடன் படிக்கிறவர்கள் எல்லாம் உங்கள் குடும்பத்தில் உடன் வாழ்கிற சகோதரர்கள் மாதிரி. இந்த பள்ளி குடும்பத்தின் தலைவர் உபாத்தியாயர், வாத்தியார் என்கிற ஆசிரியர். அவரையும் ஒரு அப்பா அம்மாவாக நீங்கள் மதித்து வணங்க வேண்டும். பள்ளி காலத்தில் உங்கள் கடமை படிப்பது ஒன்றுதான். உங்களுடைய கவனம் முழுவதும் படிப்பதிலேயே இருக்க வேண்டும். மற்ற விஷயங்களிலெல்லாம் நீங்கள் ஈடுபட இது சமயம் அல்ல. வேறு எத்தனையோ நல்ல விஷயங்கள் இருந்தாலும் கூட அவற்றையும் நீங்கள் படிப்பு முடிந்த பின்தான் கவனித்து ஈடுபடலாம். இப்போதே எனக்கு அவற்றில் ஈடுபட சிறிது சக்தியும் புத்தியும் இருக்கிறதே, எனவே உலகத்துக்கு நல்லது செய்கிற அந்த சமாச்சாரங்களில் இப்போதே பிரவேசிப்பேன் என்று போகக்கூடாது. ஒரு மூட்டை தூக்கி இருக்கிறான். அவனுக்கு இடுப்பை பிடித்துக் கொள்கிற மாதிரி இருக்கும்போது என்ன செய்வான்? மூட்டை தூக்க அப்போதும் கூட அவனுக்கு கொஞ்சம் சக்தி இருந்தாலும் தூக்க மாட்டான். உடம்பு சரியில்லாததால் முதலில் அதை சொஸ்தம் செய்து கொள்வான். பூரணமாக குணமான பிறகுதான் மூட்டை தூக்குவான். உலகத்துக்கு நல்லது செய்வதும் மூட்டை தூக்குகிற மாதிரிதான். அதை செய்ய சக்தி வேண்டும். சக்தியை நன்றாக வளர்த்து கொள்ளாமல் இந்த மூட்டையை தூக்குகிறேன் என்று ஆரம்பித்தால் இடுப்பை பிடித்துக் கொள்ளும். உடம்புக்கு பிடிப்பு வியாதி உண்டாகிற மாதிரி உள்ளத்துக்கும் வியாதி ஏற்படும். சின்ன வயசில் உங்கள் உள்ளத்துக்கு போதிய சக்தி ஏற்படுகிற முன்பே படிப்பு தவிர மற்ற விஷயங்களை மேற்கொண்டால் உள்ளத்துக்கு வியாதிதான் உண்டாகும். ஏற்கனவே நம் உள்ளத்தில் ஆசை, கோபம் முதலிய பல வியாதிகள் இருக்கின்றன. முன்பு நாம் எல்லோரும் ஒரு விதத்தில் மூட்டை தூக்கிகளாக இருந்ததால் தான் இந்த வியாதிகள் வந்திருக்கின்றன. நாம் செய்கிற ஒவ்வொரு தப்பு காரியமுமாக சேர்ந்து மூட்டையாகி விடுகிறது. இந்த பிறப்புக்கு முன்னால் இன்னொரு பிறப்பில் தப்புகள் செய்தோம். அதனால்தான் இப்போது இந்த உடம்பு என்கிற மூட்டை வந்திருக்கிறது. இதில் பழைய தப்புக்களின் வாசனையும் இருக்கிறது. அதனால்தான் ஆசை, கோபம் எல்லாம் நமக்கு இருக்கின்றன. அது போவதற்காகத்தான் குழந்தையாக இருக்கும்போது பள்ளிக்கூடத்துக்கு போகிறோம். அறியாமை என்கிற வியாதி படிப்பு என்கிற மருந்தினால் போகிறது. அதோடு நம் கெட்ட குணங்களும் போக வேண்டும். இதற்கு படிப்பு மட்டும் போதாது, பணிவு வேண்டும். பணிந்து கிடந்தால் கெட்ட குணங்கள் ஓடிப்போகும். தாய், தந்தை, ஆசிரியர், தெய்வம் ஆகியவர்களிடம் பக்தியோடு படிப்பில் கவனம் செலுத்தி வந்தால் அறிவும் வரும், குணமும் வளரும். பணிவு இல்லாமல் படிப்பில் மட்டும் தேர்ச்சி பெற்றால் எவரும் முழு மனிதனாக ஆக முடியாது. நமக்கு எல்லாம் தெரியும், நாம் புத்திசாலி,
என்ற அகம்பாவம் தான் வெறும் படிப்பினால் உண்டாகும். இப்படிப்பட்டவர்களுக்கு பகவான் துணை புரிய மாட்டார். பகவானின் அனுகிரகம் இல்லாமல் எத்தனை புத்திசாலியாலும் வாழ்க்கையில் சந்தோஷம் பெற முடியாது. பழைய தப்பு மூட்டை என்கிற வியாதிக்கு மருந்து படிப்பு. இந்த மருந்தை கவனமாக சாப்பிட்டு அந்த மூட்டையை லேசாக்கிக் கொண்ட பிறகுதான் உலகத்துக்கு நல்லது செய்வதற்காக வேறு மூட்டையை தூக்கலாம். டாக்டர் நோயாளிக்கு மருந்து கொடுப்பதோடு நிற்க மாட்டார். இன்னின்ன ஆகாரம் சாப்பிடு, இன்னின்ன சாப்பிடாதே என்று பத்தியமும் வைப்பார். இந்த பத்தியம் இல்லாமல் மருந்து மட்டும் பலன் தராது. உங்களுக்கெல்லாம் படிப்பு தான் மருந்து என்றால் அதோடு சேர்த்து கொள்ள வேண்டிய பத்தியம் பணிவு என்பதே. பணிவுடன் தெய்வ பக்தி, குரு பக்தி, அப்பா அம்மாவிடம் பக்தியுடன் இருந்து வாருங்கள். படிப்பிலேயே கவனம் செலுத்துங்கள். சுவாமி காப்பாற்றுவார். சிறுவர்களுக்கு 2. உள்ளத்தை குளிப்பாட்டுங்கள். உடல் தூய்மை. குழந்தைகளான உங்களுக்கு சொறி சிரங்கு ஒன்றும் வராமல் இருக்க வேண்டும். இவை வந்துவிட்டால் ரொம்ப கஷ்டப்படுகிறீர்கள். படிக்க முடிவதில்லை, விளையாட முடிவதில்லை, உட்கார முடிவதில்லை, சாப்பிட முடிவதில்லை. சொறி சிரங்கு எதனால் உண்டாகிறது? அழுக்கினால் உண்டாகிறது. ஆகவே உடம்பை அப்பழுக்கு இல்லாமல் சுத்தமாக வைத்துக் கொண்டால்தான் சொரியும் சிரங்கும் வராமல் இருக்கும். உடம்பை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்வது எப்படி என்றால் நன்றாக தேய்த்து குளிக்க வேண்டும். சோப்போ சீயக்காயோ போட்டு உடம்பை தேய்த்து நன்றாக நீராடினால் உடம்பின் அழுக்குகள் போகின்றன. ஒரு நாள் ஒருவேளை இப்படி குளித்து விட்டால் போதாது, மறுபடியும் மறுபடியும் அழுக்கு சேர்ந்து கொண்டேதான் இருக்கும். எனவே தினமும் நீராட வேண்டும். பிரதி தினத்திலும் கூட காலை மாலை 2 வேளைகளிலும் குளித்தால் மிகவும் நல்லது. உங்களுடைய சின்ன வயசிலேயே பச்சை தண்ணீரில் குளிக்க பழகிவிட்டீர்களானால் அப்புறம் சளி இருமல் உங்களை தீண்டாது. பச்சை தண்ணீரில் குளித்தால் நரம்புகளுக்கும் தெம்பு, மனசிலும் ஓய்ச்சல் போய் உற்சாகமாக இருக்கும். உடம்பிலே அழுக்கு போவதோடு கூட மனசு கூட பளிச்சென்று இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். வேலையில் சுறுசுறுப்பு பிடிக்கும். சுத்தத்தை தான் தூய்மை தூய்மை என்பது. நீங்கள் எல்லா விதத்திலும் தூய்மையாக இருக்க வேண்டும். அழுக்கு என்பது உங்கள் கிட்டவே வரக்கூடாது. அதற்குத்தான் முதலில் உடம்புக்கு குளிப்பதை சொன்னேன். உடம்புக்கு அப்புறம் உடுப்பு, உடை தூய்மை. நீங்கள் போட்டுக்கொள்ளும் உடை அழுக்குமயமாக இருந்தால் எத்தனை குளித்தும் பிரயோஜனம் இல்லை. துணியில் அழுக்கு இருந்தாலும் சொறி சிரங்கு வரத்தான் செய்யும். சலவைக்கு துணியை போட்டால் நன்றாக வெளுத்து தருவார்கள். அதைவிட நீங்களே உங்கள் உடைகளை நன்றாக துவைத்துக் கொள்ளுவது சிறந்தது. துணியை துவைத்து பிழிவது உங்கள் தேகத்துக்கே ஒரு ஆரோக்கிய பயிற்சியாக இருக்கும். நாமே நம் துணியை இவ்வளவு நன்றாக சுத்தப்படுத்தி வெள்ளை வெளியேறென்று ஆக்கி இருக்கிறோம் என்றால் உங்களுக்கே அதில் ஒரு பெருமை, திருப்தி, சந்தோஷம் இருக்கும். உங்கள் பெற்றோர்களுக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும். சலவை செலவும் இதனால் குறையும். உடம்பை தேய்த்து குளிப்பது, உடுப்பை துவைத்து கட்டுவது, இவை 2ஆலும் அழுக்கிலிருந்து, சொறி சிரங்கிலிருந்து விடுபட வேண்டும். உள்ள தூய்மை. உடல், உடை இவற்றுக்கு மேலாக ஒன்று இருக்கிறது. அதுதான் உள்ளம், மனம் என்பது. மனச்சுத்தம், உள்ள தூய்மைதான் மிக மிக முக்கியம். அது இல்லாமல் உடம்பும் உடுப்பும் எவ்வளவு தூய்மையாக இருந்தாலும் பயனே இல்லை. மனசிலே அழுக்குப்படியாமல் அதை அவ்வப்போது தேய்த்து கழுவி குளிப்பாட்டிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். மனசுக்கு ஏற்படுகிற அழுக்கு என்பது என்ன? தப்பு, தவறு செய்வதுதான் உள்ளத்துக்கு அழுக்கு. நாம் செய்கிற காரியங்களில் தவறு ஏற்படக்கூடாது. அதாவது கெட்ட நோக்கங்களுக்காக காரியம் செய்யவே கூடாது. ஆனாலும் காரியம் என்று வந்துவிட்டால் நல்லதை செய்கிற போது கூட அதிலே சில தப்பு தவறுகள் நேர்ந்து விடலாம். இதனால் பெரிய குற்றம், அதாவது தோஷம் இல்லை. ரொம்ப பெரியவர்கள் கூட எவ்வளவோ நல்ல காரியங்கள் செய்கிற போது அவர்களையும் கொஞ்சம் சறுக்கிவிட்டிருக்கிறது. நாமே எல்லாம் செய்து கொள்ள முடியும் என்று கர்வப்படாமல் பகவான் துணையால் தான்
எதையும் சாதிக்க முடியும் என்று நாம் உணருவதற்காகவே இப்படி சில தவறுகள் நேர்ந்து விடுகின்றன. இம்மாதிரி சமயங்களில் நீங்கள் பகவானை வேண்டிக் கொள்வதுதான் சரி. அதுவே அழுக்கை கழுவிவிடும். பொய்யும் பயமும். ஆனால் சாதாரணமாக ஒரு தப்பு செய்த போது உங்களுக்கு என்ன தோன்றுகிறது? அது ஒரு அழுக்கு மாதிரி உங்கள் மனசையே உறுத்துகிறது. உடனே இந்த அழுக்கை யாரும் தெரிந்து கொண்டு விடக்கூடாது என்று அதை மூடி மறைக்க தோன்றுகிறது. நியாயமாக தவறுதல் உண்டானவுடன் பிரார்த்தனை பண்ணினால் அந்த பிரார்த்தனையே சோப்பை போல் அந்த தப்பை அகற்றிவிடும். அப்படி செய்யாமல் தப்பை மற்றவர்கள் தெரிந்து கொள்ளாமல் மூட வேண்டும் என்கிற போது பொய் சொல்ல வேண்டியதாகிறது. அழுக்கை தேய்த்து கழுவாமல் மூடி மூடி வைத்தால் சீழ்பிடித்து சிரங்காகிவிடும். அது மாதிரி தப்பை மூடியவுடன் அது பொய் என்ற சிரங்காக ஆகிவிடுகிறது. உள்ளத்தை ரொம்பவும் கெடுக்கிற பயங்கரமான சிரங்கு பொய் தான். எதனால் தப்பை மறைக்க பார்க்கிறோம்? ஒன்று, நம்மை மற்றவர் நல்லவன் என்றே நினைக்க வேண்டும் என்ற பொய் எண்ணத்தினால், அல்லது இன்னொருத்தரிடம் பயத்தினால் மறைக்க பார்க்கிறோம். பொய் என்பது சிரங்கு என்றால் பயம் என்பது சொறி மாதிரி. பெரியவர்களிடமெல்லாம் உங்களுக்கு நிறைந்த மரியாதையும் மதிப்பும் இருக்கத்தான் வேண்டும். ஆனாலும் அர்த்தமில்லாத பயம் கூடாது. பயம் உள்ள தூய்மையை கெடுக்கிற அழுக்கு. தப்பு செய்தால் கூட அதை உணர்ந்து பணிவுடன் உள்ளபடி பெரியவர்களிடம் சொல்ல வேண்டுமே ஒழிய பொய்யால் மூடி மறைக்க கூடாது. தப்பு செய்தது போதாதென்று பொய்யும் சொன்னோம் என்பது வெளிப்பட்டு நமக்கு மேலும் அவமானம், கஷ்டம்தான் ஏற்படும். உள்ளபடி சொன்னால் பெரியவர்கள் மன்னித்து விடுவார்கள். மன்னிக்காமல் அவர்கள் தண்டித்தாலும் பரவாயில்லை, அவர்களுக்கு அந்த உரிமை உண்டு. நாம் தப்பு செய்தோம், அதனால் அதற்குரிய தண்டனையை பெறுகிறோம் என்று தைரியத்துடன் தண்டனையை ஏற்க வேண்டும். தைரியம், சத்தியம் இவையெல்லாம் மன அழுக்கை போக்குகிற சோப், சீயக்காய் மாதிரி. பொறாமை இன்னொரு பெரிய அழுக்கு. குழந்தைகளிடம் சுலபத்தில் சேர்கிற அழுக்கு பொறாமை குணம். இன்னொரு பையன் படிப்பிலோ விளையாட்டிலோ நம்மை விட கெட்டிக்காரனாக இருந்தால், அல்லது சில்க் சட்டை போட்டுக்கொண்டு வந்தால், காரில் வந்து இறங்கினால், முதல் கிளாஸில் சினிமாவுக்கு போனால் உடனே அவனை பார்த்து பொறாமை உண்டாகி விடுகிறது. அது அழுக்கு மாதிரி மனத்தை ரொம்பவும் கெடுத்துவிடும். பலவிதமான சண்டைகளில் நம்மை கொண்டு தள்ளிவிடும். அவனை சண்டை போட்டு ஜெயிக்க முடியவில்லை என்றால் கோள் சொல்லிக் கொடுக்க தோன்றும். இம்மாதிரி ஓர் அழுக்கிலிருந்து இன்னொரு அழுக்கு என்று வளர்ந்து கொண்டே போகும். இந்த அழுக்கான எண்ணங்களாலே நம் படிப்பிலே கவனம் குறையும், விளையாட்டில் உற்சாகம் குன்றும். இவ்வாறு அறிவு, உடம்பு இரண்டையும் பாழாக்கிக் கொள்வோம். நம்மை நாமே கெடுத்துக் கொள்வதை தவிர பொறாமையால் வேறு எந்தவித பயனும் இல்லை. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. குருவருளும் திருவருளும். இன்னைக்கு 21வது பகுதி. அவதூதருடைய குருமார்கள் என்ற வரிசையில் நம்ம போன வாரம் எப்படி இந்த புறாகிட்டேருந்து பாடம் கற்றுக்கிறேன்னு யது மகாராஜாக்கு தத்தாத்திரேய அவதூதர் சொல்கிறதா பார்த்தோம். குடும்ப வாழ்க்கை நடத்தக்கூடிய அந்த மூட மனிதர்கள் மன அமைதியை இழந்து நிலையில்லாத சிந்தனைகளோட இந்த குடும்பத்தார்களை பராமரித்து கொண்டு குடும்பத்திலேயே கட்டுண்டு
அவளுக்கு வேண்டியதெல்லாம் சேர்த்துண்டு அனுபவிச்சுண்டு பணம் சம்பாதிக்கிறதே முக்கியமானது அப்படின்னு நினைச்சுண்டு வாழ்க்கையில் இன்பத்தை அனுபவிக்கிறது ஒன்று தான் குறிக்கோளாக இருந்துட்டு வீணா போகிறான். முக்தி அடையிறதுக்காக திறந்து வச்சிருக்கக்கூடிய வாசல் தான் இந்த மனித சரீரம். இதை நமக்கு பகவான் அருள் பண்ணினா கூட பட்சி பறவைகள் போல நம்ம உலகத்தில் பற்றில் ஆழ்ந்து நம்ம ஆன்மீக படிகளில் ஏறாமல் வழுக்கி விழுந்து கீழே வாழ்க்கையை வீணாக்கிக்கிறோம். கொடுத்த வாய்ப்பை நம்ம பயன்படுத்திக்கிறது இல்லை அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகாக சொன்னார். இது புறாவை பற்றி சொன்னதை நம்ம பார்த்தோம். புறாக்கு அடுத்தது யாரு அப்படின்னு சொன்னால் அவர் சொல்கிறார் மலைப்பாம்புகிட்டேருந்து கத்துண்டேங்கிறார். மலைப்பாம்புகிட்டேருந்து என்ன கத்துண்டார் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்கும். இந்த மலைப்பாம்பு தொடர்ந்து பல நாட்களுக்கு சாப்பாடு கிடைக்கலன்னு கூட தேடின்னு போகாதான், முயற்சியே பண்ணாதான். இது என்னுடைய வினை பயன் இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசாத இருக்குமா. அப்பப்போ அது என்ன பண்ணுமானா ஆன வாயை திறக்குமா. இந்த மலைப்பாம்பு வாயை திறந்தா பெரிய குகை மாதிரி இருக்கும்வா. நம்ம கூட இந்த அகாசுரன் ஒரு பாம்பு கிருஷ்ணாவதாரத்தில் பார்த்துருக்கோம். ஆன வாயை திறந்துட்டு குகைன்னு நினச்சின்னு குழந்தைகள்லாம் உள்ளே போயிடும், கிருஷ்ணனும் உள்ளே போவோம், வாயை மூடின்றுவான். கிருஷ்ணன் அந்த வாயை பொழந்துண்டு அந்த அந்த பாம்பா அந்த அசுரனை கொண்டுட்டு வெளில வருவான் இல்லையா. அது மாதிரி இந்த மலைப்பாம்பு அசையாத படுத்துட்டு இருக்கும். அது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டாக்க, தன்னிடத்தை விட்டு என்னிடம் நகராது இருந்த மாதிரி தன்னுடைய திறந்த வாய்க்குள்ள எது விழுறதோ, அது சின்னதோ பெருசோ அதை பற்றி கவலை கிடையாது. அதை உடனே அப்படி வாயில் உள்ளே போன உடனே வாயை மூடிண்டுடும், கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முழுங்கும். அந்த உடம்பனுடைய அப்படி இறுக்கத்தில் அது வாய்க்குள்ளே போன மிருகமானது நொறுங்கி போய் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஜீரணமாயிடும். திருப்பி அதுக்கு எப்போ பசி எடுக்கிறதோ, அது எத்தனை மாதம் கழிச்சு எடுக்கிறதோ அப்போ தான் அது வாயை திறக்குமா. அது மாதிரி ஒரு யோகியானவன் என்ன கிடைக்கிறதோ அதை சாப்பிட்டு திருப்தியோடு இருக்கணும். கிடைச்ச உணவில் ருச்சி இருக்கோ இல்லையோ, அது நிறைவாக இருக்கோ குறைவாக இருக்கோ அதை பற்றி கவலைப்படக்கூடாது. எப்படி ஒரு மலைப்பாம்பு எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் தொடர்ந்து பல நாட்களுக்கு உணவே கிடைக்காட்டா கூட அது பாட்டு இருக்கிற இடத்துலையே கிடக்கும், அது மாதிரி தான் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கத்துண்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறார். எதை பற்றியும் கவலைப்படாத இருக்கக்கூடியவன் தான் நிஜமான யோகி அப்படின்னு சொல்கிறார். சொல்லிட்டு மலைப்பாம்புக்கு பிறகு வேறு என்ன தெரிந்து கத்துண்டேன்னா கடல் அப்படிங்கிறார். இது என்னது கடல்லேருந்து கூட கற்றுக்க முடியுமா? இன்னும் போனால் மலைகள் விருட்சங்கள்னு கூட சொல்வேளா அப்படின்னு நம்ம கேட்குறோம். சில பேர் கேட்கணும்னு தோன்றது. ஏன் மலை எப்படி அசையாத உறுதியாக இருக்குது, விருட்சங்கள்லாம் எப்படி மக்களுக்காகவே சேவை பண்ணுறது, கனிகளெல்லாம் கொடுக்கறது. ஒரு ஸ்லோகம் கூட இருக்குது. எப்படின்னா, மரங்கள் தான் காய்க்கக்கூடிய பழங்களை தான் சாப்பிடுறதில்லை, பெரிய பெரிய செடிகள் எல்லாம் பூச்செடிகள்லாம் அழகான வாசனையான மலர்களை நமக்கு கொடுக்கறதை தவிர அது அனுபவிக்கிறது இல்லை. அதில் வரக்கூடிய தேனி தான் எடுத்துன்னு போகிறத தவிர அந்த செடி சாப்பிட்றது இல்லை. ஓடக்கூடியது ரிவர் அந்த தண்ணியை தான் குடிக்கிறது இல்லை. இப்படி ஒன்னொன்னு பரோபகாரத்துக்காகவே பரோபகாரார்த்தம் இதம் சரீரம்னு அதுகள்லாம் இருக்கும்போது மனுஷன் மொத்தம்தான் எல்லாத்தையும் தனக்கு 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 எல்லாமே தனக்காக தான் இறைவன் படைத்திருக்கிறான் அப்படின்னு நினைச்சுன்னு போயின்னு இருக்கானே தவிர மற்றது எதுவும் அப்படி பண்றதே இல்லை. கடல் கிட்டேருந்து என்ன கத்துண்டார் அப்படின்னு சொன்னான்னாக்க, கடல் போல யோகி ஆனவன் எப்படி இருக்கணுமானா ஒரு மலர்ந்து இருக்கணும், பறந்து விரிந்த மனம் உடையவராக இருக்கணும், ஒரு கம்பீரமான தோற்றத்தோடு இருக்கணும், ஆழம் காட முடியாதவனாக இருக்கணும், கடந்து செல்ல முடியாதவனாக இருக்கணும், அவனை யாரும் கீழ்மைப்படுத்தி வென்றுவிட முடியாத மாதிரி இருக்கணும், அவனை தாண்டி செல்ல முடியாத மாதிரி அலட்சியப்படுத்த முடியாதவனா, அதாவது அந்த கௌரவம் தனக்கு தானே வரணும், இது தேடின்னு போகக்கூடாது, அதுவே வரணும், அப்படி இருக்கணும், கலக்க முடியாதவனாக இருக்கணும், எப்போதும் அமைதியில் நிலை பெற்றவனாக இருக்கணும். அப்படிப்பட்டவன் தான் யோகி. இந்த கடல்ல எத்தனை நதிகள் கலந்தாலும் அது தன் கரையை கடந்து பெருகி வர்றதில்லை. அதே மாதிரி நதிகளுடைய வரத்து நின்று போயிடுனாலும் கடல் வற்றி போகிறதும் இல்லை, கடலுடைய ஆழம் குறைஞ்சி போகிறதும் இல்லை, கடல் ததுபாட்டு எப்போ இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அது மாதிரி தான் தன்னுடைய விருப்பங்கள் நிறைவேறினாலும், மகிழ்ச்சியோ துக்கமோ வந்தாலும், ஆசைகள் நிறைவேறாமல் தளர்ந்து போனாலோ இந்த யோகியானவன் கலக்கவே அடைய மாட்டான். அது மாதிரி கடல்கிட்டேன்னு நான் என்ன கற்றுக்கொண்டேன்னு, என்னென்னைக்கும் எதுக்கும் இதில் கீதையில் சொன்ன மாதிரி
துக்கேஷு அனுத்விக்தமனः சுகேஷு விகதஸ்பிருகः வீதராக பயக்ரோதா ஸ்திததீர் முனிருச்சத்தேன்னு கிருஷ்ணன் சொன்ன மாதிரி துக்கம் வந்தபோது துவண்டும் போகக்கூடாது, சுகம் வந்தபோது ஆட்டமாக ஆடவும் கூடாது. எல்லாத்தையும் சமமாக பார்க்கறவன் எப்படி எவனோ சுகே துக்கே சமய கிருத்வா லாபா லாபோ ஜெயா ஜெயோங்கிறார். வெற்றியோ தோல்வியோ சுகமோ துக்கமோ எல்லாத்தையும் சமமாக பார்க்குறவன் தான் யோகின்னு சொல்லல. அந்த மாதிரி இருக்கிறத நான் கடல்கிட்டேன்னு கத்துண்டேன்னார். அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னு கேட்டார். அடுத்த குருவை சொல்கிறேன் கேளு, விட்டில் பூச்சி அப்படின்னார். தினது விட்டில் பூச்சியா? நம்மலாம் பார்த்துருப்போமே, அந்த மழை பெஞ்ச உடனே என்ன பண்ணோம், அந்த விட்டில் பூச்சின்னு ஒன்று கிடுகிடு கிடுகிடுன்னு எங்கேருந்து எப்படி தான் உற்பத்தி ஆகும் தெரியாது, ஆயிரக்கணக்கான விட்டில் பூச்சிகள் பூமிக்குள்ளேருந்து கிளம்பி வரும். கிளம்பி வந்து அது என்ன பண்ணோன்னா மேலே இருக்க விளக்கை சுற்றி 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 வரும். எங்கே வெளிச்சம் இருக்கோ அங்கே போய் சுற்றின்னு இருக்கும். அந்த வெளிச்சத்தில் சுற்றி சுற்றி அந்த காலத்திலலாம் எப்படி இவர் இந்த இதாக எழுதும் போதெல்லாம் எப்படி விளக்குன்னா நம்மள மாதிரி எலக்ட்ரிசிட்டியாக சுவிட்சு போட்டால் லைட் வர மாதிரி அப்படிலாம் கிடையாது. அந்த காலத்திலலாம் என்ன பண்ணால் எண்ணெய் விட்டு விளக்கு ஏற்றிருப்பா. பப்ளிக்கில் ஆனாலும் சரி வீடுகள் ஆனாலும் சரி எண்ணெய் விளக்கு தான் இருக்கும். முக்கால்வாசி விளக்கெண்ணெய்னே வேறு, விளக்குக்காகவே யூஸ் பண்ணுற எண்ணெய் விளக்கெண்ணெய் அப்படி பண்ணுவா. சில பேர் வந்து வீட்டுக்குள்ள சுவாமிக்கு தீபம் ஏற்றும் போது நல்லெண்ணெய் விளக்கு ஏற்றுவா. அந்த விளக்கு எரியும் போது அந்த விளக்கினுடைய சுடரை பார்த்து இந்த விட்டில் பூச்சியானது சுற்றி 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 வரும். மின்மினி பூச்சின்னு கூட நம்ம சொல்லுவோம். அது சுற்றி 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 வந்து கடைசியில் பெரிய ரெக்கை வேற இருக்குமா, அந்த ரெக்கையெல்லாம் அந்த நெருப்பினுடைய சூட்டில் அப்படியே கருகி போய் தானு விழுந்து மாய்ந்து போகும். இது நாம் அதே மாதிரி தான் அந்த புலன்களை நாம் அடக்கலன வெற்றி கொள்ளவில்லை என்றால் நாமளும் என்ன பண்ணுவோம்னா விட்டில் பூச்சி மாதிரி தான் லோலோன்னு அலைஞ்சு அந்த மாயையினால் கவரப்பட்டு, எப்படி அந்த கவர்ச்சியான அந்த தீப சுடரை பார்த்து அந்த விட்டில் பூச்சி சுற்றி சுற்றி வர மாதிரி மனுஷாலும் வந்து பலவிதமான மோகப் பொருள்களால் போகப் பொருள்களால் கவரப்பட்டு பயங்கரமான இருளுங்கக்கூடிய நரகத்தில் விழறான் அப்படின்னு கத்துண்டேன்னர். இப்போ இதுலேருந்து அவருக்கு என்ன சொல்கிறதுன்னா, யோகிகள்லாம் ஏன் வந்து பொன்னாசை பெண்ணாசை மண்ணாசை எல்லாத்தையும் விட்டுடணும்னு சொன்னா அப்படின்னா, விட்டில் பூச்சி மாதிரி போய் அதில் விழுந்து தன்னைத்தானே அழித்து கொள்ளக்கூடாது. தான் பிறந்திருப்பது எதற்காகன மோட்சத்தை மோட்ச சாயுஜ்யத்தை அடைவதற்காக அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா. அதுக்கப்புறம் 12வது குருவான தேனியை பற்றி சொல்கிறார். தேனி வந்து எப்படி தனக்கு குருவாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறேன்னா, இந்த தேனி என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னு கேட்டாக்க, எந்த பூவில் போனாலும் தனக்கு தேவையான அளவு மாத்திரம் தேனை உறிஞ்சிக்குமா. அது உறிஞ்சிடும் போது அந்த பூவுக்கு அந்த மலருக்கு எந்த நாசமும் செய்யாமல், அந்த அதுக்கு பாதகமே இல்லாத அதுக்கு நோகாமல் அந்த தேனை சேகரித்து மலர்கள்லேருந்து அந்த கொண்டு போன தேன்கள்லாம் தான் சேர்த்து இடத்துல வச்சுக்கிறது. அந்த தேனை எடுக்கிறதுனால பார்த்தா வந்து தேனியினால் அந்த புஷ்பத்துக்கு ஏதாவது தொந்தரவான கிடையாது. அது மாதிரி மனுஷாலும் எப்படி இருக்கணுமா அப்படின்னா, குடும்பிகள் வந்து யாருக்குமே மற்றவாளுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்காம தன் சரீரத்தை காப்பாற்றி கொள்வதற்கான தேவையான அளவுக்கு மாத்திரம் ஆகாரத்தை ஏற்கணும், அதிகமாக இருக்கக்கூடாது. யோகிகளானவன் என்ன பண்ணுனாக்க நாளைக்குன்னு சேர்த்து வச்சுக்கக்கூடாது, ராத்திரிக்கு வேணும்னு வச்சுக்கக்கூடாது, ஒரு இடத்துல மேலே இன்னொரு இடத்துல போய் ஆகாரத்துக்காக பிச்சைக்கு நிற்கக்கூடாது. அதுக்கப்புறம் என்ன, சேர்த்து வச்சா அது அழிஞ்சு போய்டும் தெரியும். இப்போ தேனி சேர்த்து கொண்டு போய் எங்கேயோ வைக்கிறது என்ன பண்ணுறது, ஒரு நாளைக்கு யாரோ அதை மொத்தத்தையும் நெருப்பை வச்சு கொளுத்தி தேனியெல்லாம் விரட்டிவிட்டு பாதி தேனி செத்து போயிடுது, பாதி தேனி ஓடி போயிடுது. அதுக்கப்புறம் தேனெல்லாம் யாரோ எடுத்துன்னு போய்டுறா. அதனால் நம்ம வந்து தனக்கு எவ்வளோ வேணுமோ, இன்னைக்கு எனக்கு என்ன வேணும், இப்போதைக்கு எவ்வளோ வேணும், தனக்கு கிடைச்ச அன்னத்தை ராத்திரிக்காக நாளைக்கானலாம் சேர்த்து வச்சுக்காத, தான் சேகரித்து வைத்து கொள்ளும் தேனியை பிழியும் போது தேனை பிழியடிச்சு அது என்ன ஆகுது, தானும் அழிஞ்சு போய்டுறது இல்லையா, தேனி யாரோ எடுத்துன்னு போய்டுறா. அது மாதிரி நாமளும் சேர்த்து வச்சு கொள்ளாமல் இருக்கணும். ஸோ இது வந்து அந்த காலத்தில் அன்னம் அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார், இந்த காலத்தில் சொத்துன்னு கூட சொல்லலாம். நம்ம பாட்டு சொத்தை சேர்த்து வச்சு கடைசியில் என்ன ஆகுதுன்னு ஒரு நாளைக்கு அவன் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு போய்ட்றான். யாரடா பெரிய கொடையாளி அப்படின்னு பர்திருகிரி சொல்கிற ஒரு பாட்டில் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சு ஒரு நாள் எதையும் அனுபவிக்காத விட்டுட்டு ஒரு நாள் மறைஞ்சு போய்ட்றானே, அப்போ மொத்தமாக யாரோ எடுத்துன்னு போய்ட்றான் இல்லையா, அவன் தான் நிஜமான உண்மையான முழு கொடையாளி அப்படிங்கிறார். அந்த அப்படிப்பட்ட கொடையாளி மாதிரி நம்ம இருக்க வேண்டாம்.
நம்ம எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு தேவையை மாத்திரம் நாம் எடுத்துக்கொண்டு அந்த தேவைக்கு மேலே சேர்க்காமல், சொத்து சேர்க்காமல், இப்போலாம் இருக்காள் என்ன பண்ணுறா, 10 தலைமுறைக்கு சேர்த்து வைக்கணும்னு நினைக்கிறா இல்லையா, காற்றுள்ள போதே தூற்றி கொள்ளுங்கிறான். அடுத்த வாழை ஏமாற்றி சேர்க்கறதுங்கிறது இன்றைக்கி ஒரு பெரிய ஒரு குவாலிஃபிகேஷன், குவாலிட்டி, ஒரு ட்ரேட் மாதிரி ஆகிடுது. அது மாதிரிலாம் இல்லாத வேண்டிய அளவு மாத்திரம் நாம் சம்பாதித்து சேர்த்து அனுபவித்து, தேனியை போல் எல்லாத்தையும் சேர்த்து வச்சுட்டு பின்னாடி எல்லாத்தையும் நஷ்டப்படாத. அதே மாதிரி தேனி எப்படி மலர்களுக்கு தொந்தரவு இல்லாத தேனி சேர்க்கிறதோ, தேனை சேர்க்கிற மாதிரி நாமளும் யாருக்கும் தொந்தரவு இல்லாமல், கஷ்டம் இல்லாமல், மற்றவர்களை துன்புறுத்தாமல், நாம் மற்றவர்களை ஏமாத்தாமல், நம்முடைய செயல்களினாலோ நம்முடைய சேர்க்கையினாலோ யாருக்கும் எந்த விதமான அவதியும் ஏற்படாத வண்ணம் நாம் இருந்து தேவைக்கு அதிகம் சேர்க்காமல் சேர்த்ததையும் மற்றவர்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு வாழ வேண்டும். தானம் போகோ நாசஸ்திஸ்ரஹா கதயோ பவந்தி வித்தஸ்ய யோ ந ததாதி ந புங்க்தி தஸ்ய திருத்தீயா கதிர்பவத்தின்னு ஒரு ஸ்லோகம் உண்டு. அதாவது ஒரு சொத்து சேர்த்தோன்னா அந்த சொத்துக்கு மற்றவாளுக்கு கொடுக்கறது, தான் அனுபவிக்கிறது, இல்லைன்னா அழிஞ்சு போகிறது. இவன் போயிட்டான்னா அது அழிஞ்சு போயிடும், யாரும் எடுத்துன்னு போனான். அது மாதிரி இந்த 3 செயல்கள் தான் உண்டு. யார் தானும் அனுபவிக்கிறது இல்லையோ, மற்றவாளுக்கும் கொடுக்கறது இல்லையோ, அவனுடைய சொத்துக்கு என்ன ஆகுது கத்தின்னு 3வது கதி தான் ஏற்படுதுங்கிற அவர் வாயால் அழிவுன்னு சொல்கிறதுக்கு இஷ்டப்படலை. அதனால் இந்த கவி என்ன சொல்லிட்டார், தஸ்ய திருத்தியா கதிர் பவதி, இந்த 3வதாக சொன்னேனே அழிவுன்னு, நாசம், அதுதான் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்கிறார். நாம் கூட இதை சொன்னதை கேட்டு இத்தனை குருமார்கள் ஒத்தொத்தரம் என்னென்ன சொன்னாலும் அத்தனையும் நாமளும் கேட்டு அதன்படி நடந்தோம்னா நம்மளும் துக்கமே இல்லாத சுகமான வாழ்வை அனுபவிக்கலாம் என்று இதிலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். மீண்டும் இன்னொரு குருவை பற்றி தத்தாத்திரேய மகரிஷி என்ன சொல்கிறார்னு பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு பொறுத்திருந்து அடுத்த வாரம் பார்க்கலாம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். 1979 வருஷம் சங்கர ஜெயந்தியை மகாபிரிவா கர்நாடகத்தில் ஹாஸ்பேட்டுக்கு பக்கத்தில் வியாசநகரேன்னு இருக்குது, அங்கே கொண்டாடுறா. அங்கே கொண்டாடின்னு இருக்கிறத பார்க்குறோம். 5 நாள் உற்சவம் ரொம்ப விமரிசையாக நடக்கிறது. அந்த விழாக்கு, அந்த உற்சவத்துக்கு உண்டான ஏற்பாடுகளை முழுக்கலும் சாண்டூர் மகாராஜா அரச குடும்பத்தினை முன்னின்று முக்கியமாக கவனிச்சிருந்தா. அந்த வியாசநகர சங்கர ஜெயந்தியில் வேதரட்சண நிதி ட்ரஸ்டில் பரீட்சையில் தேறின மாணவர்கள்லாம் அழிச்சுன்னு அண்ணாதுரையங்கார் வந்திருந்தார். அண்ணாதுரையங்கிட்ட பெரியவா பேசின்னு இருக்கிறது, இந்த குழந்தைகளுக்கு எப்படி எக்ஸாம்லாம் நடந்தது, வேத பரீட்சையெல்லாம் நடந்தது, இல்லை யாரெல்லாம் பரீட்சாதிகாரியாக இருந்தா, இதெல்லாம் பற்றி விசாரிச்சுருந்தா. அப்படி விசாரிச்சுட்டு இருக்கிறது அந்த சப்ஜெக்டில் ஒன்றும் லீலாவதி கணிதம் அப்படின்னு ஒன்று, மேக்ஸில் லீலாவதி மேக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று. இந்த லீலாவதி கணிதம், இந்த மேக்ஸு இந்த குழந்தைகளுக்கெல்லாம் யார் சொல்லித்தரா, இந்த பரீட்சையில் யார் பட்சாதிகாரியாக இருந்தா அப்படின்னு பெரியவா கேட்டா. அப்போ அண்ணாதுரையங்கார் சொன்னார், இந்த பரீட்சாதிகாரியாக திருவல்லிக்கணியில் ஒரு ஸ்ரீ வைஷ்ணவர் இருக்கார், அவரை கூப்பிட்டோம். ஆனால் அவருக்கு வரத்துக்கு சௌரியப்படலை. அதனால என்ன பண்ணோம், ராமூர்த்தி சாஸ்திரியோட சிஷ்யர் ஒருத்தர் இருக்கார், அவரை வச்சுன்னு இந்த பரீட்சையெல்லாம் பண்ணிட்டு இந்த குழந்தைகள்லாம் அப்படின்னு சொன்னார். அப்படி சொன்னோன்னு அவர் அந்த ராமூர்த்தி சாஸ்திரியோட சிஷ்யரும் லீலாவதி மேக்ஸில் ஜோதிஷத்துலாம் ரொம்ப பண்டிதர், கெட்டிக்காரர், அதனால் அவரை வச்சுன்னு பண்ணித்து அப்படின்னு. உடனே பெரியவா, அவரையா வச்சுன்னு பண்ணின, பரீட்சாதிகாரி அவர் இருக்கலாமோ, அவரையா வச்சுட்ட அப்படின்னு. இவாளுக்கெல்லாம் புரியல, ஏன் அவர் பெரிய வித்வானாச்சே, படிச்சிருக்கார், இந்த லீலாவதி மேக்ஸ்லேயும் ரொம்ப கெட்டிக்காரராக இருக்கார், ஜோதிஷத்திலாம் கெட்டிக்காரராக இருக்கார், அவரையும் பெரியவா சந்தேகமாக கேட்குறாளே அப்படின்னா. அப்போ பெரிய உடனே சொன்னால், இல்லை அவர் பெரிய படிச்சிருக்கலாம், நிறையா படிச்சிருக்கலாம், வித்வானாக இருக்கலாம், ஆனால் அவருக்கு
போருமான ஆச்சாரம் இருக்கிறதா எனக்கு தெரியல அப்படின்னா. என்ன அப்படின்னா ஆச்சார குறைச்சல் அவர்கிட்ட அப்படின்னா, பெரியவா சொன்னா முன்னமேயே அவர் இங்க வந்திருக்கார், அவர் வந்திருக்கிறதே பார்த்தேன், அவர் சிகை வச்சுக்கல, சிகை இல்லாத இருக்கு, அதனால அவர் சிகை வச்சுக்கணும்னு நான் சொன்னேன், வலியுறுத்தி சொன்னேன். அப்ப கூட அவர் கேட்டதா தெரியல, இன்னும் வச்சுக்கல. ஒரு வேதாத்தியனம் பண்றா, வைதீகரா இருக்கார், இவ்வளவு சாஸ்திரங்கள்லாம் படிச்சிருக்க வித்வானா இருந்தா அதுக்குண்டான ஒரு யூனிஃபார்ம் டிசிப்ளின் இருக்க வேண்டாமா? அது அவர்கிட்ட இல்லையே. அதனால அவரை பரீட்சாதிகாரியா வச்சுக்கிறதோ இல்லை இதுக்கு உபயோகப்படுத்திக்கிறதோ எனக்கு சரியா படலை, நீ வேற ஆளை தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார். அண்ணாதுரைங்கர் சரி அப்படின்னு சொன்னார், நியாயமான அபிப்பிராயம்தான் அப்படின்னு சொன்னான். இப்போ நமக்கு ஒரு சந்தேகம் வரும், அவர் என்ன படிச்சிருக்கார், எல்லாம் பெரிய வித்வானா இருக்கார், ஏதோ ஒரு சிகை ஒன்றும் இல்லை, இந்த ஹேர் ஸ்டைலில் வித்தியாசப்படுறது இதுக்கு ஒரு பெரிய தப்பா அப்படின்னு தோணலாம். ஆனால் நமது சாஸ்திரம் என்ன சொல்றது அப்படின்னு, உனக்கு படிப்பு வரலன்னா கூட பரவாயில்ல, வேதம் சரியா ஏறலைன்னா கூட பரவாயில்ல, உனக்கு மந்த புத்தியா இருந்தா கூட பரவாயில்ல, முதல்ல என்ன இருக்கணும் அப்படின்னார், ஆச்சாரம் இருக்கணும், அனுஷ்டானம் இருக்கணும். ஆச்சார பிரதமோ தர்மஹா தர்மஸ்ய பிரபுரச்சுதா அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம. அந்த ஆச்சாரம் தான் தர்மம். தர்மம் அப்படின்னாலே அறம், அறம் அப்படின்னாலே அதுக்கு முதல் படி என்னன்னு ஆச்சார அனுஷ்டானத்தோடு இருக்கிறது. இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கே எடுத்துங்கோ, ஸ்கூல்ல குழந்தைகள்லாம் அனுப்புறோம், ஸ்கூலுக்கு போற குழந்தைகளுக்கு முதல்ல ஸ்கூல்ல என்ன எதிர்பார்க்கிற அப்படின்னா, அவ டிசிப்ளின் தான் ஃபர்ஸ்ட் எதிர்பார்ப்பா. நல்ல ஸ்கூலா இருந்தா படிப்பு கூட செகண்டரி தான். டயத்துக்கு அது ஸ்கூலுக்கு போகணும், ப்ராப்பரா யூனிஃபார்ம்லாம் நல்லா துவச்சி உணர்த்தி அயன் பண்ணி கிளீனா போட்டுக்கணும், ஷூ எல்லாம் சரியா இருக்கணும், அங்க இருக்கிற வாத்தியார் எல்லாரையும் ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும், அவளை மதிக்கணும், கூட படிக்கிற குழந்தைகளோடலாம் அதுகள் சண்டை எண்டை போடாத சௌஜன்யமா இருக்கணும், டயத்துக்கு வரணும், லீவு போடக்கூடாது, இப்படி எல்லாம் வரிசையா சொல்றா. இந்த டிசிப்ளினை தான் ஃபர்ஸ்ட் அவ சொல்லித்தரா. அதுல ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருக்கா. நல்ல எந்த ஒரு வித்யாசாலைகளா இருந்தாலும் பள்ளிக்கூடமா இருந்தாலும் அதுலதான் ரொம்ப முக்கியமா இருக்கும். இந்த டிசிப்ளின் எல்லாமே வந்து கொடுத்தோம்னால் அதுக்கப்புறம் படிப்புங்கிறது தானே வந்துடும். இந்த படிப்பு வர்றது ஒன்றும் பெரிய காரியமே இல்லை. படிப்புக்கு இது புத்திசாலி இல்லை மந்தம் அப்படின்லாம் நாமளாவே தான் சொல்றோமே ஒழிய, அடிமுட்டாளா இருந்தா கூட அவளையும் ஒரு வாத்தியார் கெட்டிக்கார வாத்தியாரா இருந்தா அந்த சிஷ்யனை போட்டு அவனை உண்டுலன்னு பண்றதுல அவர் பண்ற இவரோட முயற்சினாலே அவருக்கும் படிப்பு வந்துடும். அதனால படிப்பை பத்தி கவலையே இல்லை, படிப்பு வந்துடும். ஆனால் இந்த ஒழுக்கம் அப்படிங்கிறது, இந்த டிசிப்ளின் அப்படிங்கிறது, அனுஷ்டானம் அப்படிங்கிறது, ஆச்சாரம்ங்கிறது எப்போ வரும்னார், அந்த சின்ன வயசுலேருந்தே படிக்கணும். சின்ன வயசுலேருந்தே படிக்கணும். காலங்கார்த்தால வெடிகாரத்தால ஏந்திருக்கிறது, ஏந்தினோன்னு உடனே பல் தேய்க்கிறது, உடனே ஸ்நானம் பண்றது, இப்படி எல்லாம் வரிசையா இது வந்தா நீட்டா ட்ரெஸ் எல்லாம் துவச்சி வச்சு உணர்த்தி வச்சுக்கிறது, இந்த டயத்துல தான் சாப்பிட்றது, இப்படிதான் வெளியில போறது, கண்டபடி இருக்கிறது இல்லை, மனசு போன பொடி போகாத இருக்கிறதுக்கு தான் ஆச்சாரமே. ஆச்சாரம் அப்படிங்கிறது இந்த ஒழுக்கம் இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னு, மனுஷனோட மனசு கண்டபடி தெரியும், அது இஷ்டத்துக்கு தெரியும். அப்படி அதை விட்டுட்டோம்னா அவ்வளவுதான். ஒரு குதிரை இருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு எதுக்கு கடிவாளம் போறோம், லகான வச்சுக்கிறா அப்படின்னு, அப்படி வச்சுட்டு அதை ஓட்டுறதே தான் அதோட சக்தி எல்லாருக்கும் பிரயோஜனமா இருக்கு. அப்படி இல்லாத அது இஷ்டத்துக்கு தெரிகட்டு இருந்ததுன்னா, அது போனபடி இருந்ததுன்னா அடுத்த வாளுக்கு சிரமம், அதுக்கும் ஒரு பலன் இல்லாத போறது, சிரமப்படுறது. அதனால தான் அதுக்கு ஒரு கடிவாளம் போடுறாப்புல தான் மனுஷனோட இந்த மனசுக்கும் ஆச்சாரம் அப்படிங்கிறது, ஒழுக்கம் அப்படிங்கிறது ஒரு தர்ம சட்டமா போடப்பட்டிருக்கு, கடிவாளமா போடப்பட்டிருக்கு. முதல்ல அதுக்குள்ள நாம நம்மளை பிராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டோம்னா வந்துடுத்துனா, அந்த டிசிப்ளின் வந்துடுத்துனா அதுக்கப்புறம் நாம எதை வேணா சாதிச்சுடலாம், எதை வேணா நாம அடைஞ்சுடலாம். அதனாலதான் அந்த ஆச்சாரத்தை ரொம்ப முக்கியமா சொல்லியிருக்கு. எங்கேயுமே பார்க்கிறோம், ஸ்கூலுக்கு தான் அப்படின்னு இல்லை, எந்த ஒரு காரியமா இருந்தாலும் அரசாங்க உத்தியோகத்தெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, எந்த ஒரு உத்தியோகம் இருந்தாலும் அது அதுக்குன்னு சில உத்தியோகங்களுக்கெல்லாம் யூனிஃபார்ம் வச்சிருக்கா. போலீஸ்னா காக்கி சட்டை தான் போட்டுக்கிறது, கண்டக்டருக்குனா இது மாதிரி, இப்படி ரோட்ல தெருவில் குப்பை அள்ளிண்டு போறது கூட ஏதோ ஒரு யூனிஃபார்ம்லாம் வச்சுக்கிறா. குப்பையை அள்ளுறதுக்கும் இவன் என்ன கலர் சட்டை போட்டுருந்தா என்ன, டிரையர் போட்டுருந்தா என்ன, எத்த பண்ணியிருந்தா என்ன, குப்பையெல்லாம் அள்ளினா வராதா என்ன?
போலீஸ்னா என்ன, தப்பு நடக்காத பாதுகாத்துக்கணும். அவர் என்ன இவர் காக்கி சட்டையை போட்டுண்டு தான் போய் திருடனை பிடிக்கணுமா? வருமனை பிடிக்கப்படாதா? கோர்ட்ல வக்கீல் அப்படின்னா இவரோட சட்ட வாத திறமையினால, இவரோட அறிவு திறமையினால தான் அதுல இந்த ஜெயிக்க போறாரு வழியா. அதுக்கு என்ன கருப்பு கோட்டு போட்டுண்டாதான் இவர் ஆர்கியூ பண்ணலாமா? சாதாரணமா இருக்கக்கூடாதா? ஒரு டாக்டர்னா ஆபரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன, இப்படி எல்லாம் கையில கிளவுஸை போட்டுக்கணும், மாஸ்கை போட்டுக்கணும், இந்த ஷூவை தான் போட்டுக்கணும், அந்த ஷூவை தான் போட்டுக்கணும், இப்படி வெள்ளை கோட்டு தான் போட்டுக்கணும். எதுக்கு இப்படி எல்லாம் வைக்கிறா? நாம யாருன்னு கேட்கிறோமோ? இந்த வெளி வேஷத்துக்கும் இதெல்லாம் பண்ணிக்கிறதுக்கும் அவளோட காரியத்துக்கும் என்ன சார் சம்பந்தம்? இதை ஏன் சார் நீங்க எல்லாரும் ஃபோர்ஸ் பண்றீள், இப்படிதான் பண்ணணும்னு சொல்றீள் அப்படின்னு நாம யாருமே கேட்கறது இல்லை. அப்படி அந்த யூனிஃபார்ம்ல இருக்கிறதையே அதையே நமக்கு ஒரு கௌரவமா இருக்கு. அதுவே ஒரு பாதி நமக்கு பிளஸ் பாயிண்டா இருக்கு. இன்னும் சொல்ல போனாக்க யூனிஃபார்ம்ல இருக்கிற அரசாங்க உத்தியோகத்துல இருக்கிறவாள யாரானும் அடிச்சுட்டா இருந்தா அது பெரிய பாபமாவே, அதுக்கு பெரிய தண்டனையே உண்டு அப்படின்னு சட்டம் வேற சொல்றது. இவ்வளவு தூரம் ஒரு வெளி வேஷத்துக்கு நாம ஒரு ட்ரெஸ்ஸுக்கோ இல்ல இதுக்கெல்லாமே ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறோம் அப்படின்னா இதே தானே இந்த சாஸ்திரமும் சொல்லியிருக்கு. அதுல வரத்தையே மட்டும் சாஸ்திரம் சொல்றது அப்படிங்கிறதே மட்டும் நமக்கு என்னமோ அது வேண்டாத மாதிரியும், அதெல்லாம் அதுக்கெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை சார். மனசு சுத்தமா இருந்தா போறோம். நம்ம என்ன காரியம் பண்றோம் இதுதான் பார்க்கணுமே வழிய இதெல்லாம் இந்த வெளிவேஷத்துக்கு ஒன்றும் இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்லை அப்படின்ல நாம தற்கால ஒரு சித்தாந்தம் சொல்லிட்டு இருக்கோம். காரணம் என்னன்னா நாம அப்படி மாறி போயிட்டோம். இனிமே பழையபடி மாறணும்னா அதுக்கு நமக்கு ரொம்ப சிரமமா இருக்கும். அதுல நமக்கு வெக்கம் இருக்கலாம், அது இருக்கலாம், இது இருக்கலாம், என்னமோ நம்மளோட சொந்த விருப்புனாலதான் அதுக்கு ஒரு குறை சொல்றமே வழிய அப்படி இல்லை. அப்படி இருக்கிறதுன்னு எல்லாரும் மாறிவிட்டா தானே அதுக்கு ஒன்று சகஜமா போயிடும். நீங்க பார்த்தீங்கன்னா சர்தார்ஜி எல்லாம் பார்த்தா அவளுக்கு அவ மதத்துல எப்படி சொல்லியிருக்கோ அப்படியே தான் இருக்கா. அத்தனை பேரும் டர்பன்ல தான் இருக்கா. அவ பிரசிடென்டா இருந்தாலும் சரி, அடிமட்டமா இருந்தாலும் சரி, எங்க இருந்தாலும் சரி, பார்த்த மாத்திரத்திலேயே தெரியறது. பல மதங்கள்லயும் மற்ற மதஸ்தர்கள்லாம் எல்லாரும் அவளுக்குன்னு மதத்துல என்ன சொல்லியிருக்கோ அதைத்தான் பார்த்து பார்த்து தான் பண்ணிட்டு இருக்கா. அதுல இருந்து ஒண்ணும் மாறல. அது எதுக்கு என்ன இது சரியா தப்பான்னு ஒரு ஆராய்ச்சியில கூட யாரும் இறங்குறது இல்லை. சொல்லியிருக்கு, கேட்கிறோம், அவ்வளவுதான். அதைத்தான் பெரியவாளும் இங்க வலியுறுத்துறா. அதனால அவர் கணிதத்துல பெரிய வித்வானா இருக்கலாம், இன்னும் சாஸ்திரத்துல பெரிய வித்வானா இருக்கலாம், லீலாவதி கணிதத்துல பெரிய மகாமேதையா இருக்கலாம். இவ்வளவு இருக்கிறவருக்கு ஒரு சிக்க வச்சுக்கிறதுல என்ன, ஒரு வேதாத்தியானம் பண்ணிட்டு வேதம் படிச்சேன் அப்படின்னு தன்னை காமிச்சுக்கிறதுல என்ன பெரிய கௌரவ குறைச்சல் வந்துட போறது? அப்படி வந்ததுனாலே இவர் படிச்ச இவரோட வித்தைய இவருக்கே கௌரவமா தோணலன்னு அர்த்தம். இவருக்கே அது கௌரவமா தோணலன்னு அர்த்தம். அதனாலதான் தன்னை உள்ளுக்குள்ள விஷயம் தங்கிட்ட வேற ஒரு விஷயம் இருந்தாலும் வேற ஒரு தினசா தன்னை வேஷத்தை மாத்தின்னு காமிக்கிறார் அப்படிங்கிற. அப்படி இருக்கப்படாது அப்படின்னு யதார்த்தமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ஆச்சார அனுஷ்டானத்தெல்லாம் பெரியவா திருப்பி 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 வலியுறுத்தின்றே இருக்கா. இதுதான் நமக்கு பெரிய சித்தசுத்திக்கு ஒரு மருந்து. அது அவசியம் கடைபிடிக்கணும். அதனால்தான் பெரியவா தனக்கு இனிமே மடத்துல இங்க வந்து பாத பூஜை பண்ணணும்னா வாசிக்க வச்சுட்டு இருக்கணும், இனிமே 9 ஜெந்தான் கட்டிக்கணும், கச்சந்தான் கட்டிக்கணும், அத்தை பண்ணும் இத்த பண்ணும், இது மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்லாம் சொன்னது காரணம் இந்த முதல்ல இந்த டிசிப்ளின் நமக்கு வரணும், இந்த ஆச்சாரம் நமக்கு வரணும். அது வந்துடுத்தினாலே மற்றது எல்லாம் வந்துடும். அதுக்கப்புறம் நமக்கு வித்தைகள் வரும், ஞானம் வரும், மோட்சம் வரும், எல்லாம் தானே பின்னாலேயே வந்துடும். அதனால தான் ஆச்சார பிரதமோ தர்மோ அப்படிங்கிற பெரியவா இப்படி சொல்றா. நாம எல்லா மகான்களுமே இப்படித்தான் சொல்லிட்டு இருக்கா. திருக்குறள்ல பார்த்தீங்கன்னா திருவள்ளுவர் இந்த ஒழுக்கம் அப்படின்னு ஒரு அதிகாரம், இந்த ஒழுக்கம் அப்படிங்கிற அதிகாரத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்த 10 குறள்லையும் எப்படி வலியுறுத்தி சொல்றார்? ஆரம்பிக்கிறதே என்ன சொல்றார்? ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலான ஒழுக்கம் உயிரினும் ஓம்பப்படும் அப்படிங்கிற. இதுக்கு மேலேயா டிசிப்ளினை வலியுறுத்தி சொல்ல முடியும்? ஆச்சாரத்தை வலியுறுத்தி சொல்ல முடியும்? அந்த ஒழுக்கம் அப்படிங்கிறது இந்த ஆச்சாரத்தை தான், அதுதான் நம்மளோட சீலம் அப்படின்னு எல்லாம் சொல்றோம். அது என்ன? விழுப்பம் தரலான். இப்படி ஒழுக்கத்தோட ஒருத்தன் இருந்தான்னா, அந்த டிசிப்ளினோட ஆச்சாரத்தோட இருந்தான்னா அவனுக்கு பெரிய உயர்வு கிடைக்கிறது. விழுப்பம் தரலான், உயர்வு தரத்தினால இந்த ஒழுக்கமே இந்த டிசிப்ளினே அவனுக்கு பெரிய உயர்வை கொடுத்துறதுனால அது என்ன பண்ணும்னர் உயிரினும் ஓம்பப்படும் அப்படிங்கிறார். உயிரை விட முக்கியமா அது காப்பாற்றப்படணும் அப்படிங்கிற. நாம மனுஷனுக்கு இருக்கிறதுலே ரொம்ப முக்கியம் உயிர் தான். அதை காப்பாத்துறதுக்கு தான் என்னெல்லாமோ பாடுபடுறோம். என்ன ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் எப்படியானு காப்பாத்தி கொடுத்துருங்கோ சார், எப்படியான ஆளை காப்பாத்திருங்கோ அப்படி எல்லாம் சொல்றோமோ இல்லையோ, உசிரை காப்பாத்திருங்கோ அப்படிங்கிறோம். இருக்கிறதுலே நம்ம காப்பாற்ற வேண்டியதுலே ரொம்ப முக்கியமானது உயிர் தான் அப்படின்னு தெரியுது. வள்ளுவர் என்ன சொல்றார்? அந்த உயிருக்கும் மேல ஒண்ணு இருக்குப்பா, அதை காப்பாத்தணும்ப்பா, அப்பதான் நீ உயிரோட இருக்கிறதே
ஒரு புகழத்தரும், அது ஒரு பயனுள்ளதா இருக்கும். அது என்னென்ன, அதுதான் இந்த ஆச்சாரம் ஒழுக்கம். அப்படி கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். வள்ளுவர் என்ன சொல்றார், அந்த உயிருக்கும் மேல ஒண்ணு இருக்குப்பா, அதை காப்பாத்தணுப்பா. அப்பதான் நீ உயிரோடு இருக்கிறதே ஒரு புகழத்தரும், அது ஒரு பயனுள்ளதா இருக்கும். அது என்னென்ன, அதுதான் இந்த ஆச்சாரம் ஒழுக்கம் அப்படிங்கிற. அப்படின்னா எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்னு தெரியுது. இன்னொரு அதே அதிகாரத்துல இன்னொரு குறள்லையும் சொல்ற, நீ படிச்ச படிப்பெல்லாம் கூட மறந்தா கூட பரவாயில்ல, திருப்பி படிச்சு கத்துன்னுடலாம். ஆனா நம்மளோட ஒழுக்கம் மட்டும் கெட்டு போயிடுத்துன்னா ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. அது அப்புறம் திருப்பி ஒன்றும் வரவழைச்சிக்கவே முடியாது அப்படிங்கிற. பிறப்பினும் ஓத்து கொள்ளலாம் பார்ப்பான் பிறப்பொழுக்கம் குன்றக்கெடும் அப்படின்னு ரொம்ப கடுமையாவே சொல்ற. அதுவும் பார்ப்பான் அப்படின்னு பிராமணனுக்கு இன்னும் முக்கியமாவே சொல்ற. பெயரை சொல்லியே குறிக்கிச்சே சொல்றாப்புல இருக்கு. அப்படின்னா வள்ளுவர் மாதிரி பெரிய உத்தமர்கள்லாம் மகான்கள்லாம் இந்த ஒழுக்கத்தையும் ஆச்சாரத்தையும் தானே திருப்பி 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 சொல்றா. அது மட்டும் கெட்டு போயிடுத்துனாக்க அதுக்கப்புறம் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது, வேற எதுவுமே பண்ண முடியாது. எல்லாமே கெட்டு போயிடும், எல்லாமே சர்வநாசமாயிடும். அது கிடக்கூடாது கிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதை திருப்பி திருப்பி எல்லாரும் வலியுறுத்தி சொல்றா. அதைத்தான் இங்கேயும் பெரியவா சொன்னா. அவர் எல்லாம் படிச்சிருக்க, எல்லாம் பண்ணிக்க, ஆனா சிக வச்சுக்கல. அதுக்கு உண்டான அந்த ஆச்சார அனுஷ்டானம் இல்லை, அந்த டிசிப்ளின் இல்லை. அதை சொல்லவும் சொல்லியிருக்கா. பெரியவா சொன்னதுக்கு அப்புறமான அவர் கேட்டிருக்கணும் இல்லையோ. பெரியவாளே சொல்றா, சாக்ஷாத் சங்கர பகவத்பாதாவோட அவதாரம் அப்படிங்கிறோம், தட்சிணாமூர்த்தி அவதாரம்ங்கிறோம், பரமேஸ்வரன்கிறோம், அப்படிலாம் என்னெல்லாமோ ஆஹா ஊஹுன்னு பெரியவாளை கொண்டாடுறோம். அவளால தான் வேதமே இருக்கு, அவளால தான் சாஸ்திரம் இருக்கு, அவளால தான் எல்லாருக்கும் வைதிகாலுக்கெல்லாம் ஜீவனம் நடந்துட்டு இருக்கு. இப்படி இத்தனை எல்லாமும் சொல்றோம். அவளை ஸ்தோத்திரம் பண்ணினா கூட அப்பேற்பட்ட பெரியவாளே குறிப்பிட்டு நம்ம சொல்றா, இல்லப்பா நீ இதை பண்ணிக்கணும், இதை பண்ணிக்கிறது தான் முதல்ல வேலை அப்படின்னு சொன்னா அதுலேயும் நாம கேட்கலன்னா அதுக்கப்புறம் நம்மளோட துணிச்சலையோ நம்மளோட பிராரப்தத்தையோ என்னன்னு சொல்றது. அதனால தான் பெரியவா சொன்னா. அதனால அப்படி சொல்லியாச்சு, சொல்லியும் அவர் கேட்கல, அதனால அவர் வேண்டாம், வேற யாராவது அழைப்பார் அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாவே இருப்பா பெரியவா. டாக்டர் வேணிநாதன் அப்படின்னு அவர் பெரியவாள்கிட்ட தரிசனம் பண்ணிட்டு இருக்காரு. அந்த சமயத்துல யாரோ 2 பேர் வந்தா தரிசனத்துக்கு. வா என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா களி, யாரு என்ன இங்கேருந்து வந்திருக்கா, என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா அப்படின்னா. வா சொன்னா நாங்க பிள்ளையார் கோவில்ல பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா. அவ ஊரு பேரு எல்லாம் சொல்லிட்டு ஏதோ கோவில்ல பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா. நீ பெரிய இவ கோவில்ல பூஜை பண்ணிட்டாளா, இப்படி இருக்கா அப்படின்னா. அந்த பூஜை பண்ணணும் பூஜகர்கள் அப்படின்னு அவளுக்கு உண்டான என்ன அந்த அலங்காரம் இருக்கணுமோ அதுபடி இல்லை. இவ வித்தியாசமா இருந்தது. என்ன இவ என்ன சிகையை காணும் இப்படி இருக்காளே, என்ன பண்ற, ஏன் இப்படி இவா கோவில்ல பூஜை பண்றாங்க அப்படின்னா. இல்ல இல்ல நாங்க தான் பூஜை பண்றோம் அப்படின்னு. பெரியவா இல்ல இல்ல இப்படி இருந்து பூஜை பண்ணக்கூடாது, அதுக்கு உண்டான என்னென்ன டிசிப்ளினோ அப்படிதான் இருக்கணும், அதனால சிகை வச்சுன்னு பூஜை பண்ண சொல்லு அப்படின்னு. இல்ல அதனால பரவாயில்ல அப்படின்னு அவ ஏதோ கொஞ்சம் பதில் சொல்லியிருக்கா. மற்ற இடம் மாதிரி நினைச்சுன்னு விட்டா போல இருக்கு பெரியவாளை பதில் சொல்லிக்கா. உடனே பெரியவா என்ன சொன்னா, கோவம் வந்துடுத்து. என்னது பரவாயில்லையா, இவ சிகை வச்சுக்காத பூஜை பண்ணி எந்த சாமி ஏத்துக்கிறது இவனுக்கு, எந்த சாமி இவனுக்கு வரம் கொடுக்கறது, என்ன பலன் கிடைச்சிருது, இவன் எப்படி இருக்கான்னு பார்த்துடுறேன் நான் அப்படின்னு கோச்சிண்டு மரியாதையா அதுக்குப்படி உண்டானபடி தான் இருக்கணும்னு சொல்லும். அப்படி இருந்தாதான் பலிக்கும், பண்ற பூஜையும் பலிக்கும், வரவாளுக்கும் அதனால பலன். பரவாயில்ல பரவாயில்லன்னு இவ இஷ்டம் இல்லை, நம்ம இஷ்டம் இல்லை, எதுவுமே எல்லாத்துக்குமே ஒரு சட்டம் போட்டிருக்கு. அப்படின்னா சட்டத்துக்கு உட்பட்டு தான் நடக்கணும். அதுல மீறினோம்னா அதுக்கு தண்டனை உண்டுதான் உண்டு, பலன் கிடையாது தான் அப்படின்னு சொல்லி அவள்கிட்ட அந்த பசங்களுக்கு சொல்ல, அப்புறம் இவர் எடுத்து சொல்லி அப்படிலாம் சொல்லப்படாது, பெரியவா சொல்ற உபதேசம் பண்றா. அதனால பெரியவா சொல்றது எதுவுமே நல்லதுக்கு தான் இருக்கும். குரு வாக்கியம் எதுவா இருந்தாலும் நல்லதுக்கு தானே. ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் கேள்வி பதிலா தர்மத்தை சொல்றதே என்ன சொல்றார் அப்படின்னர். எது விஷம், மனுஷனுக்கு எது விஷம் அப்படின்னர். அதுக்கு பதில் இது கேள்வி, மனுஷனுக்கு எது விஷம் அப்படின்னு கேள்வி. அதுக்கு பதில் என்ன கொடுக்கிற சங்கர பகவத்பாதர்னர், குரு வாக்கியத்தை அலட்சியப்படுத்துறது. ஒரு குரு நமக்கு சொல்றார் அப்படின்னா அவருக்கு தெரியாதான்னு நம்மளால இதை பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதா, இந்த ஊர்ல இது முடியுமா இந்த ஊர்ல இது முடியாதா, இது மாதிரிலாம் தெரியாது. அவருக்கு தெரியாதையா சொல்லிடுவார். அப்ப சொல்றார் அப்படின்னா இதை பண்ணு இதை பண்ணாத அப்படின்னு சொல்றாருன்னா அதை பண்ணுன்னு சொல்றத பண்ணணும், பண்ணாதுன்னு சொல்றத பண்ணப்படாது.
சுவாமி கீதையிலையும் என்ன சொல்றாரு, சாஸ்திரம் பிரமாணம் தே காரிய காரிய விவஸ்திதோ. நம்மளோட மனம் போனபடி நமக்கு பிரமாணத்தை எடுத்துக்க முடியாது, சாஸ்திரம் தான் பிரமாணம். அதுனா அது பகவானோட ஆக்ஞை, ஈஸ்வர ஆக்ஞை, நிஜாக்ஞா ரூப நிகமா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதனால அந்த வேதம் சொன்னதுதான், சாஸ்திரம் சொன்னதுதான் அது சாஸ்வதமான ஆணை. அதுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் எல்லாரும் நடந்தாகணும். அது ரொம்ப முக்கியம். அதில் நமக்கு பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கல, நமக்கு முதல்ல பிடிச்சிருக்கு பிடிக்கல, இந்த விருப்பு வெறுப்பு போறதுக்கே முதல் என்ன மருந்து அப்படின்னு அந்த சாஸ்திரப்படி நடக்கிறது தான். அதைத்தான் நீங்க வலியுறுத்தினா. அதனால வேற ஆள் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொன்னா அனாத்திரங்களும் சரி அப்படின்னு விட்டார். அப்படி பேசினுக்கிட்டே முதல்லயே பார்த்தோம், ஷாண்டூர் யுவராஜா பெரியவாள்கிட்ட கேட்டு துவைதம் அத்வைதம் அப்படின்லாம் சித்தாந்தங்கள்லாம் இருக்கு, அதுக்கு என்ன ஒன்றுத்துக்கு ஒன்று என்ன வித்தியாசம், எதனால் இப்படி சித்தாந்தங்கள்லாம் மாறுபடுறது, இப்படி பலதாக இருந்தாலும் மாறுபட்டு இருந்தாலும் உண்மை ஏதோ ஒன்றா தான் இருக்க முடியும், சத்தியம்ங்கிறது ஏகமாக தான் இருக்கும், ஒன்றா தான் இருக்கும், அப்படின்லாம் சந்தேகம் போயிட்டா அப்படின்னு முன்னுமே சொன்னோம் இல்லையா. அதுக்கு பதில் சொல்லல பெரியவா, அதுக்கு நேர பதில் சொல்லாத என்னன்னா இப்படி எல்லாம் பல விஷயங்கள் அதில் பேசிட்டு வரா. அப்படி வரத்தே ஷாண்டூர் ராஜா கேட்டோன்னே யுவராஜாட்ட பெரியவா கேட்டா, நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னு கேட்டா. அவர் ஷாண்டூர் யுவராஜா ஒரு வெளிநாட்டில் யூனிவர்சிட்டியில் மேத்தமேட்டிக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டில் ப்ரொஃபஸராக இருந்தவர், ஹெட் ஆஃப் த டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருந்தவர், பெரிய கணிதத்தில் மகாமேதை அவர். பெரியவா அவர்கிட்ட கேட்டால் நீ என்ன செஞ்சுட்டு இருக்க அப்படின்னு ஒன்று, அவர் என்ன பண்ண மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு மொட்டையாக சொன்னார். இது என்ன மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னா, நீ என்ன பண்ணிட்டு இருக்க அப்படின்னா, மேத்தமேட்டிக்ஸ்னா எப்படி என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறது. அவர் மேத்தமேட்டிக்ஸில் பெரிய ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணி பிஹெச் எல்லாம் பண்ணி பெரிய ப்ரொஃபஸர், அவரோட யோகிதா அவ்வளோ பெரிய ஒசந்ததாக இருக்கு. அவர் என்ன பண்ணியிருக்கார், அவரோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா குவாண்டம் தியரி அப்படிங்கிறதுல பெரிய ரிசர்ச் பண்ணின டாக்டரேட்லாம் வாங்கினவர். இதைத்தான் பெரியவா கேட்குறா, ஏன் என்ன பண்ணியிருக்க அப்படிங்கிறத. அவர் என்ன பண்ணினார், மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னார். ஏன் இவர் குவாண்டம் தியரியில் நான் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்லாம் சொல்லலை அப்படின்னா, பெரியவாளுக்கு என்ன மேக்ஸை பற்றி தெரிய போகிறது, அதில் குவாண்டம் தியரின்னா என்னன்னு தெரியுமா. இதை பார்த்தாக்க காஷாயம் தண்டும் ஒரு கட்டுப்பட்டியா ஏதோ பழம்பஞ்சாங்க மாதிரி இருக்கார். இவருக்கு என்ன தெரிய போகிறது, அதெல்லாம் சொன்னால் புரியுமோ புரியாதோ அப்படின்னு தோணி இருக்கலாம். அதனால தான் என்ன பண்ணார், ஒரு ஸ்வரத்து இல்லாத மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொன்னார். உடனே அடுத்தது பெரியவா விட்டுருவாடா, சரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் அப்படின்னு நீ அதில் ஏதோ ரிசர்ச் பண்ணதா சொல்லலை, எந்த விஷயத்தில் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்க அப்படின்னு. அவர் என்ன இன்னமும் சுவாரஸ்யம் வரல, என்னடா அது இவர் விடாத கேட்குறாரு அப்படின்ட்டு. நான் குவாண்டம் தியரி அப்படின்னார், குவாண்டம் தியரியில் ரிசர்ச் பண்ணுறேன் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா, உட்காந்துருக்கிற அந்த தரையில் உட்காந்துருக்கல மண்ணில் இப்படி 2 ரவுண்டு போட்டா, வட்டம் போட்டா, அதில் ஒன்றுத்துக்குள்ளே ப்ளஸ்ன்னு போட்டா, ஒன்றுத்துல மைனஸ்ன்னு போட்டு இப்போ காமிச்சு இந்த ப்ளஸ்ஸா மைனஸா, அதாவது ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் பாசிட்டிவ்னு அர்த்தம், மைனஸாக இருந்தால் நெகட்டிவ்னு அர்த்தம். இப்போ இந்த குவாண்டம் தியரியில் நீ பண்ணியிருக்கிறது பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சா இல்லை நெகட்டிவ் அப்ரோச்சா, எதில் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்க அப்படின்னு கேட்டா. இப்படி வட்டம் போட்டு அதில் ப்ளஸ் மைனஸ் போட்டு நீ குவாண்டம் தியரியில் பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சை ரிசர்ச் பண்ணுறியா நெகட்டிவ் அப்ரோச்சை ரிசர்ச் பண்ணுறியான்னு ஒரு மாதிரி யுவராஜா நடுங்கிட்டார், அவன் அசந்து போயிட்டார் அப்படின்னே சொல்லணும். ஏன்னா இந்த அளவுக்கு இவருக்கு என்ன கணக்குன்னா என்னென்னு தெரிய போகிறதா, இனிமேல் அல்ஜீப்ரானா என்ன தெரிய போகிறதா, குவாண்டம் தியரினா என்னென்ன தெரிய போகிறதா அப்படின்னு நினச்சின்னு தானே இவர் ஏதோ ஒரு அலட்சியமாக பதில் சொல்லியிருந்தார். அப்படி இருக்கிறது பெரியவா என்ன பண்ணால் நேரே போட்டு படத்தையும் போட்டு காமிச்சு குவாண்டம் தியரியில் ரிசர்ச்னு பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சா நெகட்டிவ் அப்ரோச்சான்னு அவருக்கு ஒரு மாதிரி எடுத்து, சரி இது சாதாரண நம்ம நினைக்கிறாப்புல இல்லை, இது வேஷம்தான், ஏதோ பார்த்தா சன்னியாச கோலத்தில் இருக்குது அப்படின்னு என்ன பண்ணார். அந்த இது வரைக்கும் இருந்த அந்த ஒரு அலட்சியம் அசரத்தையெல்லாம் போன இடம் தெரியல, போன இடம் தெரியாத என்ன பண்ணினார், அந்த பயபக்தி வந்துடுத்து பெரியவாள்கிட்ட. அந்த ப்ளஸ் அப்படிங்கிறத காமிச்சு பாசிட்டிவ் அப்ரோச் அப்படின்னு இதில் தான் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு. உடனே பெரியவா அந்த மைனஸை காமிச்சு, ஏன் நெகட்டிவில் பண்ணலையா அப்படின்னா, நெகட்டிவில் ஏன் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த மைனஸை காமிச்சு. அவர் பதில் சொல்கிறதுக்கு முன்னால் அவர் யோஜனை பண்ணி பதில் சொல்லணும். அதுக்கு முன்னாலே பெரியவாளே சொன்னால், அது நெகட்டிவ் அப்ரோச்சுங்கிறது ரொம்ப டஃப்பு கஷ்டம், அதனால அதில் பண்ணலையாக்கும், எது சுலபமாக இருக்கோ பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சில் பண்ணிட்டியா அப்படின்னா. அந்த ஷாண்டூர் ராஜா
அப்படியே நெக்கு உருகினர், மகிழ்ந்து போனர், நெகிழ்ந்தர். பெரியவாளோட மேதாவிலாசத்தை ஒரு க்ஷணத்துல புரிஞ்சின்றார். பெரியவா சர்வஜ்ஞன்கிறத புரிஞ்சின்றார். பெரியவா சொன்னது ஏன் பண்ணலைங்கிறதுக்கு பெரியவாளே ரீசன் சொல்றா. அது ரொம்ப டஃப்ங்கிறதுனால அதில் பண்ணலை அப்படின்னு. உடனே என்ன பண்ணா பெரியவா இந்த குவாண்டம் தியரி பாசிட்டிவ் அப்ரோச்சை பத்தி வேதத்திலேயே எப்படி வருது அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு பொழிஞ்சு தள்ளினா எப்போன்னு ராத்திரி 10:30 மணி வரைக்கும் பெரியவாளோட இந்த உபன்யாசம். சாண்டூர் மகாராஜாவை உட்காந்து யுவராஜாக்கு அதுல சொல்றா, ஒண்ணுங்கிறது இருந்து எப்படி அது பலவிதமா பிரியறது, ஒண்ணு ஏகமா இருக்கிறது எப்படி அநேகமா விரியறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஆரம்பிச்சு அவ எக்ஸ்பிளைன் பண்ண அப்படியே கேட்டுந்தவர் பிரமிச்சு போனர். அப்படி இருக்கிறது பெரியவா பூஜ்யம்னா என்ன, பிளஸ்னா என்ன, மைனஸ்னா என்ன, ஒண்ணுனா என்ன, இப்படி எல்லாம் சொல்லி அத்வைத சித்தாந்தத்தை அவருக்கு விளக்க ஆரம்பிச்சா. இந்த லீலாவதி கணிதத்தை பத்தி சொல்லிண்டு முதல்ல லீலாவதி கணிதம் தெரியுமான்னு கேட்டாலும் அவர் தெரியாதுன்னு இல்லையோ, மேத்தமேட்டிக்ஸ்ல பெரிய ரிசர்ச் பண்ணிங்க ப்ரொஃபஸர் அண்ணா லீலாவதி கணிதம் தெரியல அப்படின்னு சொன்னேன். அதனால பெரியவா இப்படி ஆரம்பிச்சு அவருக்கு சொல்றா. அப்படி இன்னும் என்னென்னலாம் அவருக்கு சொன்னா அப்படிங்கிறத இன்னும் சிலதை தொடர்ந்து பார்க்கலாம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு தெள்ளேணம் கயல் மாண்ட கண்ணிதன் பங்கன் எனை கலந்து ஆண்டலுமே அயல் மாண்டு அருவினை சுற்றமும் மாண்டு அவனியின் மேல் மயல் மாண்டு மற்று உள்ள வாசகம் மாண்டு என்னுடைய செயல் மாண்டவா பாடி மயல் மாண்டு மற்றுள்ள வாசகம் மாண்டு என்னுடைய செயல் மாண்டவா பாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ முத்திக்கு முனிவர் குழாம் நனிவாட அத்திக்கு அருளி அடியேனை ஆண்டு கொண்டு பத்திக்கடலுள் பதித்த பரஞ்சோதி தித்திக்குமா பாடி தெள்ளேணம் குட்டாமோ பார்வாடும் பாதாளர் பாடும் விண்ணோர் தம் பாடும்
ஆர்பாடும் சாரா வகையருளி ஆண்டு கொண்ட நேர்பாடல் பாடி நினைப்பரிய தனிப்பெரியோ சீர்பாடல் பாடி நாம் தெள்ளேணம் குட்டாமோ மாலே பிரமனே மற்றொழிந்த தேவர்களே நூலே நுழைவறியான் நுண்ணியனாய் வந்தடியேன் பாலே புகுந்து பரிந்துருக்கும் பாவகத்தால் பாலே புகுந்து பரிந்துருக்கும் பாவகத்தால் சேலே கண்ணீர் மல்க தெள்ளேணம் கொட்டாமோ உருகி பெருகி உளக்குளிர முகந்து கொண்டு பருகற்கு இனிய பரங்கருணை தடங்கடலை மருவி திகழ்த்தன் வார்கழலே நினைந்து அடியோ திருவை பரவினாம் தெள்ளேணம் குட்டாமோ புத்தன் புரந்தராதியர் அயன்மால் போற்றிசையும் பித்தன் பெருந்துரை மேயபிரான் பிறப்பறுத்த அத்தன் அணிதில்லை அம்பலவன் அருட்கழல்கள் சித்தம் புகுந்தவா தெள்ளேணம் கொட்டாமோ உவலை சமயங்கள் ஒவ்வாத சாத்திரமாம் உவலை சமயங்கள் ஒவ்வாத சாத்திரமாம் சவலை கடல் உளனாய் கிடந்து தடுமாறும் உவலை சமயங்கள் ஒவ்வாத சாத்திரமாம் சவலை கடல் உளனாய் கிடந்து தடுமாறும் கவலை கெடுத்து கழலினைகள் தந்தருளும் கவலை கெடுத்து கழலினைகள் தந்தருளும் செயலை பரவினாம் தெள்ளேணம் கொட்டாமோ வான் கெட்டு மாருதம் மாய்ந்து அழல் நீர் மண்கடினும்
தான் கெட்டலின்றி சலிப்பறியா தன்மயனுக்கு ஊன் கெட்டு உயிர் கெட்டு உணர்வு கெட்டு என் உள்ளமும் போய் நான் கெட்டவா பாடி தெள்ளேணம் கொட்டாமோ விண்ணோரு முழுமுதல் பாதாளத்தார் வித்து மண்ணோர் மருந்தயன் மாலுடைய வைப்படியோ கண்ணார வந்து நின்றான் கருணை கழல் பாடி தென்னா தென்னா என்று கருணைக்கழல் பாடி தென்னா தென்னா என்று தெள்ளேணும் கொட்டாமோ குலம் பாடி கொக்குரகும் பாடி குலம் பாடி கொக்குரகும் பாடி கோல்வளையாள் நலம் பாடி நஞ்சுண்டவா பாடி நாள்தோறும் அலம்பார் புனல் தில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற அலம்பார் புனல் தில்லை அம்பலத்தே ஆடுகின்ற சிலம்பாடல் பாடினாம் சிலம்பாடல் பாடினாம் தெள்ளேனம் கொட்டாமோ திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். நஞ்சமர் கண்டத்தன் அண்டத்தவர் நாதன் மஞ்சுதோய் மாடமணி உத்தர கோசமங்கை அஞ்சொலாள் தன்னொடும் கூடி அடியவர்கள் நெஞ்சுளே நின்று அமுதம் ஊறி கருணை செய்து துஞ்சல் பிறப்பறுப்பான் தூய புகழ் பாடி
குஞ்சமார்வள் வளையே பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். கண்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவள காமாட்சி கண்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே உறங்கிடுவீர்களே. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய போர் பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலப்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாயே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.